الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ مسلمان بھائیوں، روزہ کسے کہتے ہیں اور رمضان المبارک میں روزوں کی کیا حکمت ہے، اس کے متعلق آج میں اپنی چند معروضات پیش کروں گا۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسری اہم عبادت روزہ ہے۔ اس کے لیے عربی میں صوم کا لفظ آتا ہے، جس کے معنی کسی چیز سے رک جانے اور اسے ترک کر دینے کی ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص حدود و قیود کے ساتھ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے اردو زبان میں روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا علامتی اظہار ہے۔ اس میں بندہ اپنے تبارک و تعالیٰ پروردگار کے حکم اور اس کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں بعض جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے کر مجسم اطاعت بن جاتا ہے، اور اس طرح گویا زبان حال سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ قانون فطرت کی روح سے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو اگر اس کے لیے ممنوع بھی ٹھہرا دیتا ہے تو بندے کے لیے یہی زیبہ ہے کہ وہ بے چون و چراں اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور اس کا منتہائے کمال یہ ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں اپنے اوپر مزید کچھ پابندیاں عائد کر کے اور دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور خوب سے خوب اللہ کی عبادت کرے، جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ روزوں کی طرح لازم تو نہیں کیا گیا، لیکن تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے روزوں کا اصلی مقصود درجہ کمال پر حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، روزوں کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، جن میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے کہ اے لوگو، رمضان بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور اس میں جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خواری اور بلائی کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان بڑی برکت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ مسلمان بھائیوں، روزوں کا مقصد کیا ہے اور ان کی کیا حکمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। रोज़े का मकसद कुरान करीम ने सूरह बकरा की इस आयत में ये बयान किया है कि लोग अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। इसके लिए असल में लअल्लकुम तत्तकून के अल्फाज आए हैं, यानी तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा किसे कहते हैं? कुरान की इस्तिलाह में तकवा के मानी ये हैं कि इंसान अपने शब रोज़ को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रख कर बसर करे और दिल की गहराइयों में इस बात से डरता रहे कि अगर उसने कभी इन हदूद को तोड़ा तो इसकी सज़ा से अल्लाह के सिवा कोई उसको बचाने वाला नहीं हो सकता। और इन हदूद की और इन हदूद इलाही की पाबंदी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदर जज्बात और ख्वाहिशात को काबू पाने की सलाहियत पैदा करे, और ये सलाहियत तकवा ही से पैदा होती है। रोज़ों का मकसद तकवा ही का हसूल है, जो कि असल में इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। माह रमज़ान इसी मश्क और तरबियत नफ्स का एक महीना है, और रोज़ा इसी तरबियत नफ्स की एक अहम इबादत है। इस मश्क और तरबियत नफ्स का हासिल ये होना चाहिए कि इंसान कम से कम बकिया 11 महीनों में अपने आप को हराम से तो बचाए। इस पूरे महीने में रोज़े की हालत में इंसान अपने आप को हलाल से रोके हुए है, तो बकिया 11 महीनों में अपने आप को हराम से तो बचाए, और इसके लिए सब्र को अपना रफ़ीक राह बनाए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना सब्र का महीना है, और तकवा के लिए सब्र ज़रूरी है, और रोज़ा इंसान को सब्र की तरबियत देता है। बल्कि सब्र की तरबियत के लिए इससे बेहतर और इससे ज़्यादा मौसर कोई दूसरा तरीका शायद ना हो। दुनिया में हम जिस इम्तिहान से दो चार हैं, उसकी हकीकत इसके सिवा क्या है कि एक तरफ हमारे हैवानी वजूद की मुँह ज़ोर ख्वाहिशें हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला का ये मुतालबा है कि हम उसकी हदूद में रहकर ज़िंदगी बसर करें। ये चीज़ कदम कदम पर सब्र का तकाज़ा करती है। सच्चाई, दियानत, तहम्मुल, बुर्दबारी, अदलो इंसाफ, अफ़्व दरगज़र, मुनकरात से गुरेज़, ख्वाहिश से इज्तनाब और हक़ पर इस्तकामत के औसाफ ना हो तो तकवा के कोई मानी नहीं है। और सब्र के बगैर ये औसाफ ज़ाहिर है कि आदमी में किसी तरह पैदा नहीं हो सकते। मुसलमान भाइयों, रोज़े का मकसद यही तकवा है, और इसके लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना मुकर्रर फरमाया है। और इसकी हिकमत अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई है कि इस महीने में कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। तो ये भी निहायत गौर तलब बात है कि रोज़े के मकसद से इसका क्या ताल्लुक़ है। गौर करने वाले को इस हकीकत के समझने में कोई उलझन नहीं पेश आ सकती कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अक़ल है, और अक़ल से भी बड़ी नेमत कुरान करीम है। इसलिए कि अक़ल को भी हकीकी रहनुमाई कुरान ही से हासिल होती है। ये रहनुमाई ना हो तो अक़ल साइंस की सारी दूरबीनें और खुर्दबीनें लगाकर भी अंधेरे में भटकती रहती है। तो इस वजह से जिस महीने में दुनिया को ये नेमत मिली, वो हक़दार था कि वो अल्लाह की तकबीर और उसकी शुक्रगुजारी के लिए ख़ास महीना ठहरा दिया जाए, ताकि इस नेमत उज़्मा की कदर व अज़मत का एतराफ़ हमेशा हमेशा होता रहे। इस शुक्रगुजारी और तकबीर के लिए अल्लाह ताला ने रोज़ों की इबादत मुकर्रर फरमाई, जो उस तकवा की तरबियत की ख़ास इबादत है जिस पर तमाम दीन व शरीयत के
क़याम व बका का इन्हसार है, और जिसके हामलीन ही के लिए दर हकीकत कुरान हिदायत बनकर नाजल हुआ है। गोया इस हिकमत कुरानी की तरतीब यूँ हुई कि कुरान हकीम का हकीकी फैज़ सिर्फ़ उन लोगों के लिए ख़ास है जिनके अंदर तकवा की रूह हो, और इस तकवा की तरबियत का ख़ास ज़रिया रोज़े की इबादत है। इस वजह से अल्लाह ताला ने, रब्बे करीम व हकीम ने इस महीने को रोज़ों के लिए ख़ास फरमा दिया जिस महीने में कुरान का नज़ूल हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि कुरान करीम इस दुनिया के लिए बहार है, और माह रमज़ान मौसम बहार, और मौसम बहार जिस फसल को नशोनुमा बख्शता है वो तकवा की फसल है। तो मुसलमान भाइयों, ये मकसद रोज़े से लाजमन हासिल होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ा रखने वाले उन ख़राबियों से बचें जो अगर रोज़े को लाहिक हो जाएं तो उसकी तमाम बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। ये ख़राबियाँ अगरचा बहुत सी हैं, मगर इनमें से बाज़ ऐसी हैं कि हर रोज़ेदार को उनसे होशियार रहना चाहिए। उनमें से एक ख़राबी ये है कि लोग रमज़ान को लज़्ज़तों और चटखारों का महीना बना लेते हैं। वो समझते हैं कि इस महीने में जो खर्च किया जाए उसका अल्लाह के यहाँ कोई हिसाब नहीं है। चनाचा इस तरह के लोग अगर कुछ पैसे वाले भी हों तो उनके लिए ये फिर मज़े उड़ाने और बहार लूटने का महीना है। वो इसको नफ्स की तरबियत की बजाय उसकी परवरिश का महीना बना लेते हैं, और हर रोज़ अफ्तार की तैयारियों में ही सुबह को शाम करते हैं। वो जितना वक्त रोज़े से होते हैं यही सोचते हैं कि सारे दिन की भूख प्यास से जो खला उनके पेट में पैदा हुआ है उसे अब वो किन किन नेमतों से भरेंगे। इसका नतीजा ये होता है कि अव्वल तो रोज़े से वो कुछ पाते ही नहीं, और अगर कुछ पाते हैं तो उसे वहीं खो देते हैं। इस खराबी से बचने का तरीका ये है कि आदमी अपने अंदर काम की कुव्वत को बाकी रखने के लिए कुछ खाए पिए तो ज़रूर, लेकिन उसको जीने का मकसद ना बना ले। जो कुछ बग़ैर किसी एहतमाम के मिल जाए उसको अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खा ले। घर वाले जो कुछ दस्तरखान पर रख दें वो अगर दिल को ना भी भाए तो उस पर खफा ना हो। अल्लाह ताला ने अगर मालो दौलत से नवाजा है तो अपने नफ्स को पालने की बजाय उसे गरीबों और फ़कीरों की मदद और उन्हें खिलाने पिलाने में सर्फ करे। ये चीज़ यकीनन उसके रोज़े की बरकतों को बढ़ाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इन्फाक के मामले में यही है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हजूर आम हालात में भी सबसे ज़्यादा फ़याज़ थे, लेकिन रमज़ान में तो गोया सरापा जूदो करम बन जाते थे। मुसलमान भाइयों, दूसरी ख़राबी ये है कि भूख और प्यास की हालत में चूँकि तबीयत में कुछ तेज़ी पैदा हो जाती है, इस वजह से बाज़ लोग रोज़े को उसकी इस्लाह का ज़रिया बनाने की बजाय उसे भड़काने का बहाना बना लेते हैं। वो अपने बीवी बच्चों और अपने नीचे काम करने वालों पर ज़रा सी बात पर बरस पड़ते हैं। जो मुंह में आया कह गुज़रते, बल्कि बात बढ़ जाए तो गालियों का झाड़ बांध देते हैं, और बाज़ हालतों में अपने ज़ेरे दस्त को मारने पीटने से भी दरेग नहीं करते। इसके बाद वो अपने आप को ये कहकर मुतमिन कर लेते हैं कि रोज़े में ऐसा हो ही जाता है। इसका इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि आदमी इस तरह के मौके पर रोज़े को इश्ताल का बहाना बनाने की बजाय उसके मुकाबले में एक ढाल की तरह इस्तेमाल करे, और जहाँ कोई इश्ताल का मौका पैदा हो तो फ़ौरन याद करे कि मैं रोज़े से हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, रोज़े ढाल हैं, लिहाजा तुम में से जिस शख्स का रोज़ा हो वो ना बेहयाई की बातें करे और ना जहालत दिखाए। फिर अगर कोई गाली दे या लड़ना चाहे तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। मेरे भाई, मैं रोज़े से हूँ। मुसलमान भाइयों, तीसरी ख़राबी ये है
کہ بہت سے لوگ جب روزے میں کھانے پینے اور اس طرح کی دوسری دلچسپیوں کو چھوڑتے ہیں تو اپنی اس محرومی کا مداوع وہ ان دلچسپیوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں جن سے ان کے خیال میں روزے کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہل جاتا ہے۔ وہ روزہ رکھ کر تاش کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، ناول اور افسانے پڑھیں گے، نغمے اور غزلیں سنیں گے، فلمیں اور ڈرامے دیکھیں گے، دوستوں میں بیٹھ کر گپے ہانکیں گے، اور اگر یہ سب نہ کریں گے تو کسی کی غیبت اور برائی کرتے رہیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات صبح اس مشغلے میں پڑھتے ہیں اور شام تک اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اس خرابی کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آدمی خاموشی کو روزے کا ادب سمجھے اور کوشش کرے کہ کم سے کم اناپ شناپ کہے، اور جھوٹی سچی اڑانے کے معاملے میں تو اس کی زبان پر تالا لگا رہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے باز رہے، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ جو وقت ضروری کاموں سے بچے اس میں آدمی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور دین کو سمجھے۔ وہ روزے کی اس فرصت کو غنیمت جان کر اس میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا کچھ حصہ یاد کر لے۔ اس طرح وہ روزے میں ان فضول کاموں سے بچا رہے گا اور بعد میں یہی ذخیرہ اللہ کی یاد کو اس کے دل میں قائم رکھنے کے لیے اس کے کام آئے گا۔ مسلمان بھائیوں، چوتھی خرابی یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات روزہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں اور ملنے جلنے والوں کی ملامت سے بچنے کے لیے رکھتا ہے، اور کبھی لوگوں میں اپنے دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے یہ مشقت جھیلتا ہے۔ یہ چیز بھی روزے کو روزہ نہیں رہنے دیتی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی روزے کی اہمیت ہمیشہ اپنے نفس کے سامنے واضح کرتا رہے اور اسے تلقین کرے کہ جب کھانا پینا اور دوسری لذتیں چھوڑ رہے ہو تو پھر اللہ کے لیے ہی کیوں نہیں چھوڑتے۔ مسلمان بھائیوں، اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے کی عبادت کی مدد سے اپنے نفس کی تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو مسلمان بھائیوں، ہمیں بڑے ذوق شوق سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے، اور جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا انتہائی محرومی اور بدبختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لہٰذا جو کوئی بھی بغیر شرعی عذر روزہ نہیں رکھتا وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے۔ اس نے ارکان اسلام کا ایک رکن ترک کر دیا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک میں اس کے روزے رکھنے، اپنے نفس کی تربیت کرنے، قرآن کریم سے جڑنے اور پھر سارا سال حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔